थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 5 रु आज आम यूनिट 2 रु बुझीबार लॉन्ग क्वेश्चन देखिबा एवं ए प्रश्न परीक्षा रे आसिकी अछि परीक्षा तो आसी पिला परीक्षा नहीं प्रश्न आसीबो ओके ए कथा तो आगुर कहीदेली तो सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा कौन ना तुमकर ये जो कोर 5 रे पढ़ुचे तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार अवधारण जोटा आम कहे इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ए संपर्क में मु तुमकर ऑलरेडी यूनिट 1 ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝିଲା ବେଳେ ପାଠ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଦେଲେ ତାର ୟୁନିଟ୍ 1 କ୍ଲିୟର ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 1 ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛି ଟିକେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଖିନିଅ ତାଙ୍କ କଥା କି ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ 2 କୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ୟୁନିଟ୍ 1 ପଢ଼େଇଛି यूनिट 2 कहीं न पढ़ेगा यूनिट 2 आज पढ़ेगा तो अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स मु तुमको गोटे पढ़े जोटे तुम मीनिंग नेचर स्कोप एंड इवोल्यूशन रोची तो ये संपर्क में ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन सरी तो से जो लॉन्ग क्वेश्चन कौन थी ना ये जो तुलनात्मक राजनीति अर्थ कही तुम डेफिनेशन दी तार नेचर कही तो डेफिनेशन रोला एम जी स्मिथ को अनुसार कौन रोला एंड ऑल्सो एम क्यूरियस को देखी तो बढ़िया से बुझे कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कौन ये सुन एंड ऑल्सो तार डेवलपमेंट संपर्क कही ठीक अच्छे तो आज रुमर यूनिट 2 जोटा कि रोचे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट 1 देन पार्ट 2 टा पढ़ा यूनिट 3 रे हैला एठार कैपिटलिज्म मीनिंग एंड डेवलपमेंट देन ग्लोबलाइजेशन फीचर्स एंड इंपैक्ट आज देखिए कौन ना पुंजीवाद जोटा कहे कैपिटलिज्म ओके परीक्षा आसला प्रश्न बुझीबार पाठ बुझीगले तुम लॉन्ग क्वेश्चन तुम पैटर्न अनुसार 7 मार्क थाउ कि 15 मार्क जहाँ भी थाउ परीक्षा थुआ ओके अच्छा कहला डिफाइन कैपिटलिज्म एंड डिस्कस इट्स डेवलपमेंट बा पुंजीवादर संज्ञा लेख और यार उत्पत्ति विषय रे लेख समस्त प्लेलिस्ट देखी नब कहीं जोटा कही जोटा फास्ट क्लास करी तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एटा लॉन्ग क्वेश्चन गोटे इंपोर्टेंट ऑलरेडी कही अच्छा एडो टिके बंद कर मुझे तुमकर आइडिया को एनहांस करे टिके ए संपर्क में मुझे संक्षिप्त चर्चा कर पुंजीवाद अर्थ कौन फास्ट बुझे आम कौन पुंजीवाद अर्थ कौन टे ध्यान दे संक्षिप्त कहूँ पुंजीवाद एक प्रकार आर्थनैतिक व्यवस्था मन रख कौन इकोनॉमिकल सिस्टम ओके तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम कौन हो जो थे व्यक्तिगत मालिकान अर्थनीति संचालित हुए व्यक्तिगत प्राइवेट जोटा प्राइवेट लिमिटेड रे आमर इकोनॉमिक संचालित हम असीम लाभांश प्राप्ति उद्देश्य रमिति मुझे अधिक लाभ करी उत्पादनकारी मध्य प्रतिद्वंदिता सृष्टि होता है ओके उत्पादन निर्धारण द्वारा मालिकान सृष्टि हुए और मुक्त अर्थनीति प्रतिष्ठान कारक होता है ये कौन ना मुक्त अर्थनीति चली था ओके तो यहाँ टी तुम क्लीयर हो गला आउ टे तार लक्ष्य देखा तार कौन ना पुंजीवादर मूल लक्ष्य हूँ कौन ना पुंजी विनियोग करी लाभांश प्राप्ति करी ओके एवं घरोई प्रतिष्ठान को गुरुत्व देवी आम प्राइवेट को इंस्टीट्यूशन जहाँ भी था कंपानी था इंस्टीट्यूशन जहाँ भी था मुझे गुरुत्व देवी है आर्थनिक स्वाधीनता प्राप्ति पाइबी सरकार सीमित हस्तक्षेप ये सरकार अधिक मात्रा हस्तक्षेप रही आम जहाँ भी करूँ सरकार कौन तांको लिमिट अच्छे आम हस्तक्षेप करें तो ये आउ बढ़िया टपिक देखिए कौन ना ये गोटे पशि जाइए लिसेज फेयर थ्योरी मन पाने कौन पाने लिसेज फेयर थ्योरी आईआर तो यही थ्योरी पे फादर होते किए ना आडम स्मिथ तुम ऑलरेडी पढ़ी थो इन इकोनॉमिक्स आमर फादर ऑफ किए इकोनॉमिक्स फादर हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ना आडम स्मिथ आम समस्ते जानीचे तो ये जो लिसेज फेयर मतलब देखा तो यहाँ कौन पे ना लिसेज फेयर संपर्क अधिक कहनी मुझे संक्षिप्त कहीदे ये जो तत्व कौन ना गोटे थ्योरी लिसेज फेयर थ्योरी तत्व को अन्य अर्थ में अबाध नीति कहुए जो बाधा प्राप्त न थाए ये नीतिटा कौन अबाध नीति मुक्त नीति समस्त क्षेत्र में पर्याप्त स्वाधीनता एवं मुक्त समाज प्रतिष्ठा कर मूल लक्ष्य कौन ना मुक्त समाज है ना ता गोटे कथा कौन ना यही तत्व क्या विश्वास करे ना घरोई मालिकान को एवं आर्थिक स्वाधीनता को गुरुत्व दिए घरोई मालिकान एवं आर्थनैतिक स्वाधीनता ये रहा तो यहाँ हूँ गुरुत्व दिए आशा जी चलो बर्तमान क्लास करवा ए संपर्क में अधाटी कहीदेली ये खाली पढ़ी चलिए तुम ध्यान दे बुझे जो डाउट मुझे छाँ बुझेदेवी पुंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था जो व्यक्ति स्वाधीनता प्रावधान दिए राजनीतिक दृष्टिकोण यहाँ रिसर्च फेयर स्वाधीनता को बुझाई थाए है से कथा से कहूँ
କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ମିନିଂ କହିବ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିବ ଦେନ୍ ତୁମେ ନେସେସରି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳାଇଛି ହେଲା। ଆର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ମୁକ୍ତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କେଉଁଟା ଲିସେସ୍ ଥିଓରି। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏକ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥନୀତି ଧାରା ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘରୋଇ ମାଲିକାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ କହିଲେ ହିଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ କହିଲେ ହିଁ ଘରୋଇ ମାଲିକାନ ହେଲା। ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ଘରୋଇ ମାଲିକାନରେ ଲାଭାଂଶ ଆଶାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସଦା ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଲାଭ କରି ପ୍ରଫିଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଧିକା ହେଉ ହେଲା। ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ଅସୀମ ଲାଭାଂଶ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ୟେସ୍। ଉଦାରବାଦୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ବଜାର ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବଜାର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହୁଛି, ଡିମାଣ୍ଡରେ କମୁଛି କି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ବା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖିକି। ଏହା ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସେ କଥା ସବୁ କହୁଛି, କିଛି ଅଲଗା କଥା କହୁନି, ବାହାଦୁରୀ କଥା କିଛି କହୁନି, ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନ ବୁଝିଲେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବ, ଏଗେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଦାର୍ଶନିକ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏକ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁଥିରେ ବୁରୁଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁରୁଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କ'ଣ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ପୁଞ୍ଜି ଅଧିକ ଲାଭାଂଶ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଶିଳ୍ପପତି ବିଶେଷ କରି ବୁଝାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଅଧିକ ଆକାରରେ ଥାଏ ବୁରୁଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଥାଉ ଆମର ଭାରତ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଭାବରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅଧିକା ବିସ୍ତାର ଦେଖାଦେଇଛି, ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ସାର୍ ଠିକ୍ କଥା, ସେ କଥା କହୁଛି, କିଛି ବାହାଦୁର କଥା କହୁନି। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ କହିଲା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛି। ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖିଦେବ ଟିକେ ଆଉ କେଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖି ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆଉ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଲାଭାଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୁଞ୍ଜି ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଆରେ ପୁଞ୍ଜି ମୁଁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବି, ଶ୍ରମ ନିହାତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବି। ଓକେ ଆଚ୍ଛା, ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ, ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି, ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେଠି ସମ୍ଭବ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କ୍ରୟକାରୀ ଏବଂ ବିକ୍ରୟକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ରକ୍ଷା ଏଠି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ସୀମିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ ସରକାରଙ୍କର। ସେହିପରି ଆମ ରାଶିରେ ଦାର୍ଶନିକ କିଏ ନସବମ୍ ଓକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଅସୀମ ଲାଭାଂଶ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ କି ମାନେ ଅସୀମ ଲାଭାଂଶ ପାଇଁ, ସିଏ ଏମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇକି ବିକିଦେବି କି ଏଇଟା କରିଦେବି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମ ନସବମ୍ କହିଥିଲେ, ଦାର୍ଶନିକ ଫିଲୋସଫର। ତାପରେ ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ, କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ ପଢ଼ିନ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଞ୍ଜି ତତ୍ତ୍ୱର କ୍ରମ ବିକାଶ ଦେଖିବା, କେମିତି କ'ଣ ବିକାଶ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆଧାରରେ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାରା ୟୁରୋପ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଉପଭୋକ୍ତା ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ଜେମ୍ସ ଫଲଚର ଇଂଲଣ୍ଡର ପୁଞ୍ଜିବାଦର 3ଟି ସୋପାନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସୋପାନକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ପୁଞ୍ଜିବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠିତ ନଥିଲେ, ଏଠି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଆଡ଼ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଉଦାରବାଦର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ କହିଦେବ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତୃତୀୟ ସୋପାନ, ଏଇ 3ଟା ସୋପାନ ଲେଖିଦେବ ଟିକେ, ତା ବିକାଶ କ୍ରମରେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ହେଲା। ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ଥିଓରିର କ୍ରମ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇଥିଲା, 3ଟି ସୋପାନ ଲେଖିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ପଢ଼ିନିଅ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଅଲରେଡ଼ି 9 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 10 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 12 ମିନିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସାରିବାକୁ। ତାପରେ ୟୁରୋପ ବାହାରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପ୍ରସାର ଦେଖିନେ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ, ଯଦି ପାରିବ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ୟୁରୋପ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଭାବରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ସମସ୍ତର ୟୁରୋପ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବା, ଯାହାକି ରହିବ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ ରହିବ, ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ଓକେ, ତାର ଫିଚର୍ସ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ତାର ମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ତାର ପ୍ରକରଣ ଦେଖିବା, ତାର ପ୍ରକରଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଭରାଲ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍, ତାର ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ହେଲା।
इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, एमती विभिन्न प्रकार सब अच्छी पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशनल सोशल ग्लोबलाइजेशन सब अच्छी तुम सब पढ़ेबी व्यस्त नहीं। तो वीडियो समस्त शेयर करनी एवं समस्त कमेंट जन क्लासटा केमी लगे आम निहत आगे आहरी थर्ड सेमिस्टर कोर 5, 6, 7 सब जाक भिडियो नहीं आसवा। ठीक अच्छे कमेंट जन दियो ये सन इंटरेस्टेड अच्छा ना ना मतलब कमेंट जनाओ समस्ते। अलरेडी समस्ते आमर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओ। रोची जय जगन्नाथ।